नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमस्ते सरस्वती देवे देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य अन्या प्रभो प्रभु नित्यानंद नित्यानन्द श्री श्री अद्वैत गदाधर गदाधर शिवसदि शिवसदि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Recording in Rama progress. Rama, Hare Hare, Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare हरे Krishna, Hare Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, कृष्णा Hare कृष्णा Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya राधा Radha, राधा माधव राधे Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय Jai Jagannath Jaya Baladev
सुभद्रमय जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शना जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद जय की जय जय श्री जय गुरुदेव की जय जय गौर जय आनंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा रोमन नंजी प्रभु हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय बुदले श्रीमते जयपादक स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरगदादामदाय नगरक्रामधारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय बुदले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषस्य दिशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत् ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ முதல்ல இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து கலந்துக்கிட்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மிக நன்றி. ஸோ நாம இன்னைக்கு ஓகே. ஸோ அப்போ இவர் பெஸ்ட் வெல்விஷர், அதாவது உங்கள் நலனை என்று விரும்பும் அப்படின்னா நமக்காக தினமும் பகவான்கிட்ட போய் யார் ப்ரே பண்ணுவா? நம்ம ஒரு வேளை தீட்சை வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னாலும் ஜென்ரலா நம்மளோட குரு மகாராஜ் வந்து நமக்காக ப்ரே பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். நமக்காக, நம்மளுடைய நலனுக்காக, நம்ம குடும்பத்தின் நலனுக்காக நமக்காக ஒருத்தவங்க ப்ரே பண்றாங்கன்னா அது நம்மளுடைய குரு மகாராஜ். அதே மாதிரி பிரபுபாதரும் தினமும் ஒவ்வொரு நாளும் பகவானிடம் இந்த ஆத்மாவை உனது திருவடியில் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காரு. பிரபுபாதர் நமக்காக தினமும் அதை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதனுடைய பகவானோட அந்த பிரபுபாதர் அந்த காரணமற்ற கருணையால் தான் நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கவும், கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கவும், கிருஷ்ணருக்காக சின்ன சின்ன செயல்கள் சேவைகள் செய்யவும், இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி இந்த பாக்கியம், இது எப்படி இந்த மேஜிக். பிரபுபாதர் சொல்வார், உங்கள் வாழ்வில் ஒரு டிவோட்டி கிட்ட சொல்வார், உங்களுடைய அந்த அதிர்ஷ்டத்தை நானே உருவாக்கினேன், அந்த பாக்கியத்தை, அந்த அஜ்ஞாத சுப்ரீதியை நானே உருவாக்கினேன். நமக்கெல்லாம் என்ன தகுதி இருக்கு? நமக்கெல்லாம் கிருஷ்ணரை பத்தி, அந்த சர்வேஸ்வரனான கிருஷ்ணரை பத்தி, பகவானை பத்தி 6 ஐஸ்வர்யங்களும் முழுமையாக நிரம்பப்பெற்ற பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி, அவரை பற்றி கேட்பதற்கு, அவருடைய நாமங்களை சொல்வதற்கு நமக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை. இது எல்லாம் இந்த காரணமற்ற கருணை, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய காரணமற்ற கருணையும் ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையும் தான் இதை சாத்தியப்படுத்திருக்கு. இல்லைன்னா இந்த ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்காது. அதுல முதன்மையானவர் யாரு அப்படின்னா, ஒன்று பிரபுபாதர், இன்னொன்னு நம்மளுடைய குரு மகாராஜர். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் கிளாஸோட கடைசியில நம்ம வந்து ஸ்ரீல ஜெயபாத சுவாமி குரு மகாராஜோடைய உடல் நலத்திற்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து உக்ரம் என சொல்லலாம். ஸோ அது ஒரு இது ஒரு முக்கியமான நேரம். நம்ம தினமும் நமக்காக அவங்க ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ப்ரே பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலை, அதை நம்ம செய்யணும். ஓகே, ஃபைன். இப்போ வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ முக்கியமா பிரபுபாதர் நமக்காக ப்ரே பண்றார், அதை மட்டும் மனசுல நாம வச்சுக்கிட்டு நம்ம பிரபுபாதருடைய லீலாமிரதத்தை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ நம்ம கடைசி கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தது மெயினா பிரபுபாதர் அவருடைய குரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு 1936ஆம் ஆண்டு ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறார். அப்போ அதுல வந்து மெயினா
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் என்னென்னலாம் செய்யணும், உங்களுக்கு சரியா எனக்கு வந்து சேவகம் செய்ய முடியல, ஏன்னா குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கேன், அப்போ எனக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அதுக்கு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவருடைய பதில சொல்றார். அதுல வங்காளம் இந்தி தெரியாத மக்களிடையே நம்முடைய எண்ணங்களையும் வாதங்களையும் ஆங்கிலத்தில் உன்னால் விளக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு நிறைய இருக்கிறது. இப்படி செய்வதனால் உனக்கும் நன்மை, உன்னிடமிருந்து கேட்பவர்களுக்கும் நன்மை. ஆங்கிலத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் போதனைகளை பிரச்சாரம் செய்வதில் நீ வல்லவனாக திகழ்வாய் என்பதில் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. அப்போ முக்கியமா அவர் கேட்கறது, ஆங்கிலத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அந்த போதனைகளை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதா அங்க கேட்கிறார். ஓகே, ஓகே. இப்போ நான் ஷேர் பண்ற ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பிடிஎஃப் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதுங்களா? என்ன பிரபு? தெரியுது சார். ஹரே கிருஷ்ணா, எனக்கு சரியா காதல வேலை. தெரியுது சார், தெரியுது. ஓகே, சூப்பர். அப்போ தெரியுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்போ பிரபுபாதர் வந்து 1936ல ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இவ்வுலகை விட்டு பகவானோட திருநாட்டுக்கு செல்கிறார். ஓகே, அப்போ பிரபுபாதர் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு விஷயம் வெரி வெரி கிளியர். 1922ல சொன்ன அதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இப்பயும் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்றார். பாயிண்ட் என்னன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய போதனைகளை ஆங்கிலத்தில் வங்காளம் தெரியாத ஹிந்தி தெரியாத மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும், இவ்வளவுதான், சிம்பிள். ஓகே, இப்போ இன்னொரு விஷயம், மடத்தில் நெருப்பு பிடிக்கும் என்று அன்று ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்தா முன்னறித்தது அவர் மறைந்த சில நாட்களுக்கெல்லாம் உண்மையானது. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்தாவின் மூத்த சிஷ்யர்களிடையே யார் தலைமை பொறுப்பை ஏற்பது என்று சண்டை மூண்டது. யாரோ படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் பிரபு, நான் படிக்கிறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரणाम பிரபு. என்ன மாதாஜி? நான் படிக்கவா? படிங்க மாதாஜி. யார் தலைமை பொறுப்பை ஏற்பது என்று சண்டை மூண்டது. தலைமைக்கு ஏற்பட்ட சண்டை நீதிமன்ற வழக்குகளில் போய் முடிந்தது. கிரகஸ்தர் என்ற முறையில் மடத்தை பற்றிய விஷயங்களில் அவை அதிகமாக பங்கெடுக்காமல் இருந்தார். இதுவே அவருக்கு இப்பொழுது சாதகமாக அமைந்தது. சண்டையை தூர நின்று பார்த்து வருத்தப்பட்டார் அபை. தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் ஒற்றுமையாக மடத்தை நடத்த வேண்டும் என்று தனது குரு மகாராஜின் ஆணையை இவர்கள் அவமதிக்கிறார்களே என்று மனவேதனை ஏற்பட்டது அபைக்கு. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்தா அவர்கள் ஏற்படுத்திய கோயில்களும் அச்சகங்களும் தன் முன்னே சரிந்து விழுவதை அவரால் தாங்க முடியவில்லை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்தா அவர்களின் மறைவுக்கு பின் 2ஆம் உலக மகா யுத்தம் துவங்கியது. பிரிட்டிஷார் இந்திய உணவு கப்பல்கள் பலவற்றை அவைகள் எதிரிகளின் கைகளில் சிக்கக்கூடாது என்பதற்காக மூழ்கடித்தனர். இதனால் இந்தியாவில் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. வங்காளத்தில் என்றுமே பார்த்திராத அளவு பஞ்சம் தலைவிரித்தாடியது. தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றும் அளவுக்கு அவை தானியங்களை வாங்கி வைத்து கொண்டார். ஆனால் மாதம் போக போக தெருவெங்கும் பிச்சைக்காரர்கள்தான். எங்கு பார்த்தாலும் பட்டினியால் மெலிந்த குழந்தைகளும் மனிதர்களும் தான். சில சமயம் அவை குழந்தைகள் குப்பை தொட்டிகளில் ஏதாவது உண்ணுவதற்கு இருக்குமா என்று தெரு நாய்களாக தேடுவதை பார்ப்பார். அவை மக்களின் அவதியை தன்னுடைய குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்தா அவர்களின் போதனைகளின் கோணத்தில் பார்த்தார். கடவுளுடைய ஏற்பாட்டின்படி பூமியினால் ஜீவராசிகளுக்கு வேண்டிய உணவை உற்பத்தி செய்ய முடியும். எல்லாவற்றையும் கெடுப்பது மனிதனின் பேராசையும் தவறான நிர்வாகமும் தான். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்தா சொல்லுவார், இந்த உலகத்தில் எதற்கும் பஞ்சம் கிடையாது, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு மட்டுமே பஞ்சம் என்று. எப்போதையும் விட அந்த சூழ்நிலையில் அவரது இந்த ஆன்மீக கண்ணோட்டம் மிகவும் பொருந்தியது. இந்த கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் மருந்து எது என்று அபைக்கு தெரியும்.
அதை எப்படி மக்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து அவர்கள் வினையை தீர்ப்பது என்பதுதான் அவரது கவலை. யுத்தத்தின் கொடுமையில் சிக்குண்டு தவிக்கும் உலக மக்களுக்கு தான் கூற வேண்டிய அவசரமான விஷயங்கள் பல உள்ளது என்பதை உணர்ந்தார். அவை அதற்காக ஒரு பத்திரிகையை தொடங்கி, அதன் சாஸ்திரங்களின் கண்ணோட்டத்தில் உலகில் நிலவும் நெருக்கடிகளை பற்றியும், அதற்கான தீர்வை பற்றியும் தன்னுடைய குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்தாவைப் போலவே துணிச்சலுடன் எழுத நினைத்தார் அபய். யுக்திகளை பொறுத்தவரை பஞ்சம் இல்லை. பணப் பிரச்சனையும் அவ்வளவாக இல்லை. தனது வியாபாரத்திலிருந்து அவர் சிறிது பணம் இதற்காகவே சேமித்து வைத்திருந்தார். தன்னுடைய கல்கத்தா ஹரே வீட்டின் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்கள் இப்போ இந்த இதுல இருந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஷேர் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அவர் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா கேஸ் முன்னாடியே நடந்துச்சு அப்படின்னாங்க. என்ன அவங்களுக்கு சிஸ்டருக்குள்ள யா சொல்லுங்க மாதாஜி. அபையோட அந்த மன்றத்தை யாரு கைப்பற்றுறதுக்கு அப்படின்னு கிரகஸ்தர்களுக்கும் அவங்களுக்கு நடுவுல நீதிமன்றத்துல வழக்கு நடந்தது. அப்போ ஸ்ரீல பக்தி பத்திரமா சித்தாந்த பாதுகாக்கணும். சரஸ்வதி இப்படி எப்படி சைத்தன்ய மடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மடத்தை உருவாக்குறார். அந்த மடம் வந்து அவர் வந்து மெயினா வந்து பிரச்சாரம் மற்றும் புத்தகங்களை அச்சடிப்பது, அச்சடித்து இந்த பக்தி இலக்கியங்களை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்ப்பது, அது மூலமா கிருஷ்ண பக்தியை வளர்ப்பது, சைத்தன்ய மகாபுரன் போதனைகளை அனைவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்ப்பது, இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்னன்னா, அவர் குடும்பஸ்தர்ன்றதால அந்த மடத்துல வந்து அவர் தங்கி இல்லை, அதுல ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி இல்லை. அப்போ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி என்ன சொல்றாருன்னா, என் மடத்தில் தீ பிடிக்கும் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லிடுறாரு. அவர் இருக்கும்போதே சொல்றாரு. அதுதான் நடக்குது. அந்த சீடர்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லாம அது வந்து கோர்ட் கேஸ் வரைக்கும் போகுது. பிரபுபாதர் இருந்து இதை பார்த்துட்டு இருக்கார். அப்போ இது ஒரு பக்கம் 2 விஷயம் இங்க நடக்குது. ஒண்ணு அவருடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை, அவருடைய குரு அங்க வந்து ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு. இன்னொன்னு இந்தியாவுல பௌதிக உலகத்துல இங்க வந்து 2ஆம் உலக போர் ஆரம்பிக்குது. அப்ப பிரிட்டிஷார்கள் ஒரு கப்பலை வந்து என்ன செஞ்சிடறாங்க, உணவு கப்பல்கள் எல்லாத்தையும் மூழ்கடிக்கிறாங்க. அப்ப உணவு கப்பல்கள் மூலயமா தான் என்னது, நம்ம இங்க வந்து ஒரு தானியம் விளைவிப்போம், அது இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும். எப்படி போவோம்? கப்பல் வழியா போவோம். அந்த கப்பலை அவங்க மூழ்கடிச்ச உடனே என்ன ஆகுதுன்னா, வழி விடுங்க, பொறுமையா கூட வழி விடுங்க. கப்பல் ஐயோ எங்க கால் வலி தாங்கல. ஓகே, நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். பக்தர்களோட எக்ஸ்ட்ரெசி, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அப்போ இந்த உணவு கப்பல் மூழ்கடிச்சாங்கன்னா இந்தியாவில் பஞ்சம் தலைவிரித்து ஆடுது. அப்போ எல்லாரும் மக்கள் வந்து உணவுக்காக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போ இதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு இந்த பாயிண்ட் இன்னைக்கும் அப்ளிகபிள். நம்ம எல்லாரும் இந்த உணவு பஞ்சம் வருதுன்னா ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா, உணவு பஞ்சம் ஏன் வருது? ஏன் உணவு பஞ்சம் ஏற்படுகிறது? காரணம் என்ன? உணவு பற்றாக்குறையா, இல்ல நம்ம சரியா ஒரு உணவு உற்பத்தி செய்யலையா அப்படின்னா பதில் அது கிடையாது. ஏன்னா பகவான் வந்து எல்லாம் அவருடைய குழந்தைகள். அப்ப அவங்களுக்கு தேவையான உணவு இங்க வந்து அதை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்காரு. பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மக்களுடைய அவங்களுடைய கிரீடினஸ், அவங்களுடைய பொறாமை. அதனால என்ன செய்வாங்க, ஒவ்வொருத்தவங்களும் தங்களுடைய சக்திக்கு மீறிய, தங்களுக்கு தேவைக்கு மீறிய அளவு உணவை என்ன செய்யறாங்கன்னா பதுக்குறாங்க. அதனால என்ன செய்யுது, உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. இங்க அதுதான் பாக்குறோம். முக்கியமான பாயிண்ட், கடவுளுடைய ஏற்பாட்டின்படி பூமியினால் ஜீவராசிகளுக்கு வேண்டிய உணவை உற்பத்தி செய்ய முடியும். எல்லாவற்றையும் கெடுப்பது மனிதனின் பேராசையும் தவறான நிர்வாகமும். ஒண்ணு தவறான நிர்வாகம், இன்னொன்னு பேராசை. அப்போ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உலகத்தில் எதற்கும் பஞ்சம் கிடையாது, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு மட்டுமே பஞ்சம். அப்ப இந்த உலகத்துல நம்ம யாராவது உணவில்ல, நோய் நொடி, மருந்து இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுல என்னது கிடையாது, அது வந்து பகவானுடைய
பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்கிறார். அது யாரோ ஒருத்தவங்களால, நம்ம நிர்வாகம் பண்றவங்க அவங்களுடைய பேராசை. ஓகே. அப்ப எதுக்கு பஞ்சம் உள்ளது இந்த உலகத்தில்? ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு தான் பஞ்சம் இருக்கு. அது என்னது? அது கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வு, பக்தி. பக்திக்கு மட்டும்தான் பஞ்சம். எஸ், பக்திக்கு மட்டும்தான் பஞ்சம். அப்போ இத வந்து பிரபுபாதர் நம்ம இந்த பாருங்க இந்த விஷயத்தை, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் ஆச்சாரியர்களுடைய அந்த ஞான திஷ்டி. அவங்க என்ன பண்ண முடியும்னா, அவங்க நம்ம எல்லாம் ஒரு மாதிரி பாக்குறோம், அவங்க வந்து இன்னொரு டைமென்ஷன்ல பாக்குறாங்க. எல்லாம் பஞ்சம் பஞ்சம், 2ஆம் உலக போர், உணவு இல்ல அப்படின்னு இந்தியா முழுவதும் பஞ்சம் பாக்குறாங்க. இங்க பிரபுபாதர் பாக்குறது என்ன? மக்கள் ஏன் துன்பப்படுகிறார்கள்? கிருஷ்ண பக்தி இல்ல அப்படின்ற விஷயத்தை அவர் பாக்குறார். அப்போ இந்த கஷ்டங்களுக்கு எல்லாம் மருந்து எது என்று அபைக்கு தெரியும். அப்போ இதுக்கு என்ன தீர்வுன்றதும் பிரபுபாதருக்கு தெரியுது. அப்போ அதை எப்படி அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பது அப்படின்றது அவருடைய ஒரே கவலை. ஓகே, நம்மலாம் எதை பத்தி கவலைப்பட்டு இருக்கோம்? பிரபுபாதர் பட்ட கவலை எதை பத்தி இருக்கு? இதுதான் பிரபுபாதருடைய பெருமை நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது, தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அப்போ பிரபுபாதர் வந்து ஒரு அர்ஜென்சி ஃபீல் பண்றாரு. ஓகே, எல்லாம் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம்? கடவுள் பக்கமோ கிருஷ்ணர் பக்கமோ பக்தி பக்கமோ வரமாட்டோம். ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா தான் என்ன செய்வோம்? கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம பக்தி கொஞ்சம் திடமா, கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா, கொஞ்சம் ஆழமா இருக்கும். மற்ற டைம்லாம் என்ன செய்யும்? நம்ம பக்தி கொஞ்சம் நார்மலா இருக்கும். எவ்வளவு மேலோட்டமா இருக்குமோ அந்த அளவு இருக்கும். ஆனா ஏதாவது ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் வாழ்க்கையில ரிவர்சல்ஸ் நடக்குது, எதிர்பாராத விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? ஐடியலா பண்ண வேண்டியது என்னது? கிருஷ்ணர் நோக்கி போகணும். ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவத்கீதையில 4 பேர் என்னிடம் சரணடைவார்கள். ஆர்த்தோ அர்த்தார்த்தி. அதுல முதல்ல ஆர்த்தோ துன்பத்தில் உள்ளவர்கள் அப்படின்றார் பகவான். அடுத்தது அர்த்தார்த்தி செல்வம் வேணுன்றவங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து 4 பேரை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்ப துன்பம் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? யார்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் சரணடையணும்? யார்கிட்ட போய் கேட்கணும்? கிருஷ்ணன் பக்கம் தலையை திருப்ப வேண்டும். அப்போ பிரபுபாதர் என்ன செய்யறாருன்னா, இப்போ வந்து ஒரு பத்திரிகை தொடங்கி அந்த சாஸ்திரங்களோட கண்ணத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற நெருக்கடிகள் பத்தி எல்லாம் இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்ட்டு அவங்களுடைய குரு என்ன பண்ணிட்டு வந்தோ அதையும் பிரபுபாதர் அபை செய்யணும்னு நினைக்கிறார். யுக்திகளை பொறுத்தவரை பஞ்சம் இல்லை, பண பிரச்சனையும் அவ்வளவாக இல்லை. தன வியாபாரத்திலிருந்து அவர் சிறிது பணம் இதற்காக சேமித்து வைத்துள்ளார். அப்போ சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஐடியலா இது சில ஷாக்கிங் நியூஸ். இது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஷாக்கிங்கா இருக்கும். நம்ம எல்லாரும் கிரகஸ்தர்கள், ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் கிரகஸ்தர்கள். இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கையில நமக்கு வந்து பகவான் லக்ஷ்மி, அதாவது செல்வத்தை சேர்ப்பது நம்மளுடைய ஒரு தர்மம். நம்ம செல்வம் சேர்க்கணும். அப்போ இந்த சேர்த்த செல்வத்தை நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவான், அப்ப கிரகஸ்தர்களோட வாழ்க்கை என்னது? செல்வம் சேர்ப்பது. இது அலோடு. ஆனா பிராமணர்களுக்கு செல்வம் சேர்ப்பது அலோடு கிடையாது. பிரம்மச்சாரிகளுக்கு செல்வம் சேர்ப்பது அலோடு கிடையாது. ஆனா கிரகஸ்த இதுல வந்து செல்வம் சேர்க்கலாம். அப்போ செல்வம் சேர்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த செல்வத்தில் சாஸ்திரங்கள் வந்து ஸ்பிளிட் அப் கொடுத்துருக்கு. 50% என்ன பண்ணணும், 25% என்ன பண்ணணும், 25% என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ பாகவத் என்ன சொல்லுதுன்னா, பகவானுடைய சேவைக்கு நாம் செல்வத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். இப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு, இல்ல நிறைய பகவானுடைய சேவைகள் நிறைய தேவைப்படும், அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுது. அப்போ இங்க பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட வியாபாரத்திலிருந்து ஒரு பணத்தை எடுத்து அவருடைய கொஞ்சம் பணத்தை இந்த பிரச்சாரத்திற்காக சேர்த்து வைத்துள்ளார். கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் மனம் வந்து வாங்க, யார் படிக்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். அடுத்தது உங்கள் திருவாயிலிருந்து பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. எப்போதையும் விட பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கவா பிரபு? கீழே இருக்கணும், கொஞ்சம் கீழே இருக்கணும். எஸ், இப்ப தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது சார். ஓகே, எஸ், கண்டினியூ பண்ணுங்க. எங்க இல்ல, அது போயிடுச்சு மேல. நான் படிக்கவா பிரபு? படிங்க மாதாஜி. தன்னுடைய கல்கத்தா வீட்டின் முன்னறியில் உட்கார்ந்தபடியே அபை சிந்திப்பது, எழுதுவது, எடிட் பண்ணுவது, டைப் படிப்பது போன்றவைகளை தன்னுடைய பத்திரிகைக்காக செய்ய ஆரம்பித்தார். தன்னுடைய பத்திரிகைக்கு பேக் டு காட் ஹெட்
ஆ மீண்டும் கடவுளிடம் என்று பெயர் சூட்டினார். இப்பத்திரிகையின் பெயருக்கு கீழ் தெய்வ திரு ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோசாமி பிரபுபாதா அவர்களின் நேரடி ஆணைக்கிணங்க திரு அபய் சரண் தே என்பவரால் துவக்கப்பட்டு நடத்தப்படுகிறது என்ற வார்த்தைகள் இடம்பெற்றன. இப்பத்திரிகை நடத்துவதற்கு தேவைப்பட்ட காகிதத்திற்கு அபய் அங்கும் இங்கும் அலைய வேண்டி இருந்தது. பணபலமோ மற்ற எந்த ஆதாரமோ இல்லாமல் தன்னந்தனியாக இருந்தபோதும் அவர் தன்னுடைய குருவிடமும் கிருஷ்ணரிடமும் அசையாத நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். தான் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தில் முக்கியத்துவத்தை பற்றி அவருக்கு துளியும் சந்தேகம் கிடையாது. ஆகவேதான் யுத்தம், குண்டுவெடிப்பு, மரணம் இவைகளுக்கு இடையேயும் பத்திரிகையை துவக்கிவிட்டார் அபயச்சரண். ஆயிரத்தி ஹரே தொ- கிருஷ்ணா. ஆ- வார்த்தை. ஏன்னா இதுல சில மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பக்தர்கள் இந்த ஒரு பேராகிராஃப்ல இருந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் சொல்றீங்களா? அவர் தன்னோட குருவிடம் அசையாத நம்பிக்கை இருந்ததால பத்திரிகை நடத்திட்டு இருந்தாரு. அந்த பத்திரிகைக்கு பேர் வந்து பேக் டு காட், கடவுளிடம் மீண்டும் கடவுளிடம் என்று பெயர் சூட்டினார். இந்த பெயருக்கு கீழே வந்து தெய்வ திரு ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதா அவர்களின் ஆணைக்கிடங்க அப்படின்னு அந்த லெட்டர்ஸ் இடம்பெற்றிருந்துச்சு. இது யார் நடத்துறாங்க அப்படின்றது. அப்புறம் அவர் அது நடத்துறதுக்கு பணமும் அச்சிடுறதுக்கு பேப்பர்லாம் நிறைய தேவைப்பட்டது. அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனாலும் ரொம்ப நன்றி அவர் மாதாஜி. கிருஷ்ணர் மேல இருந்த நம்பிக்கையும் குரு மேல இருந்த நம்பிக்கை அதிகமாகவே இருந்துச்சு. எஸ், மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ். இங்க வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிப்போம், நம்ம என்ன செய்வோம்? முதல்ல பேரை போட்டுருவோம். கரெக்டா? நம்ம அந்த பேரை விஷயம் வந்து போட்டு கண்டென்ட் இருக்கோ, பயன் இருக்கோ, மக்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்? நம்ம பேர் இருக்கணும். இதுதான் இன்னைக்கு உலகத்துல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. ஆனா இங்க பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். தெய்வத்திரு அவர்களின் நேரடி ஆணைக்கிறேங்க. நான் வந்து எனக்காக நான் பண்ணல. இங்க கட்டளை யாருடைய கட்டளை இது? அவருடைய குருவோட கட்டளை. அதனால ஏக்கி நான் நடத்திட்டு இருக்கேன். ஏன்னா யார் நடத்தாலும் வேணும்ல, அதுக்காக. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். வேற இதுல மிக மிக முக்கியமான சில ஆழமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதனால தான் நான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ண ஆசைப்படுறேன். சொல்லுங்க. வேற என்ன பாயிண்ட் நீங்க இதுல அவர் சொல்ல வேண்டியது சொல்லணும்னு நினைச்சதுல அவருக்கு துளிக்கூட டவுட் இல்ல. கரெக்டா இருந்திருக்காரு. எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் கிருஷ்ணர் மேலயும் அவர் குரு மேலயும் நம்பிக்கை அதிகமா இருந்தது. எஸ், அவர் குரு மேல அவருக்கு வந்து அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை. இருந்தாலும் அதான் அப்போ வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு ரொம்ப நெருக்கத்துல இருந்ததுன்னா எல்லா யுத்தம், குண்டுவெடிப்பு, மரணம் எது நடந்துட்டு இருந்தாலும் அதுக்கு நடுவுலயும் அவர் கிருஷ்ண அந்த பத்திரிகையை வந்து தூங்கி இருந்தார். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நம்ம யாரையோ பக்தி பண்ண வாங்க அப்படின்னு போய் கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? என்னுடைய மகனுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் முக்கியம். என் குழந்தைக்கு படிச்சிட்டு இருக்கு, +2 முடிக்குது, அவங்க காலேஜ் போகணும், ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லிட்டு இருப்போம். இது முடிச்ச உடனே நான் வரேன், கொஞ்சம் எல்லா திங்ஸ் எல்லாம் நார்மலானா நான் பக்திக்கு வரேன். ஆனா இங்க என்ன நடக்குது? இங்க குண்டு வெடிப்பு, மரணம், யுத்தம் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா பிரபுபாதர் என்ன செய்யல? எதுவுமே அவரை பாதிக்கல. இந்த புத்தகத்தை, இந்த பேக் டு காட், இந்த மேகசின், இந்த புத்தகம் வந்து உருவாகிறதுல இருந்து. அப்போ இது வந்து நமக்கு வந்து இது நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படிப்பினை. தயவு செய்து இந்த கிளாஸ்க்கு வரும்போது, ஏன்னா இது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் கோர்ஸ். இது வந்து தீட்சைக்கு மிக மிக முக்கியமானது. பின்னாடி ராதாநாத் பிரபு மாதாஜி நமக்கு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ நீங்க இதுல வந்து எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும். அப்போ இதுல வந்து சில முக்கியமான படிப்பனைகள் நம்ம இருக்கு. ஒரு நோட் மாதிரி எடுத்து அதுல முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம காட்டுற பாடம் என்ன அப்படின்னா, பக்திக்கு இடையூறாக எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ முன்னுரிமை, முதல் நிலை அப்படின்னா பக்தி தான். ஓகே, அதான் பாடுற சைத்தன்ய மகாபிரபு. திரிநாதபி சுனீச்சேன தரோரபி சஹிஸ்வினா ஆமனேன மானதேன கீர்த்தன்ய சதாஹரி. குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிடுறார். அடுத்தது, நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரிம் கவிதம் வா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி அஹைத்துகி துயி. அஹைத்துகினா
நம்ம வந்து பக்தி பண்றது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் மேல ஒரு ஆஸ்ட்ரிச்சை வச்சுட்டு தான் பக்தியை பண்ணுவோம், பக்தி செயல்களில் ஈடுபடுவோம். அங்க பக்திக்கு என்னது, எந்த விஷயமும் என்னவா இருக்கக்கூடாது, அதுக்கு எதுவுமே காரணம் இருக்கக்கூடாது பக்தியை பண்ணாம இருக்கிறது. பக்தியை எந்த விஷயமும் ஸ்டாப் பண்ணவே கூடாது. அன்இன்டரப்டட் டிவோஷன், அன்அலைடு, இதுதான் காரணம். இதனால பக்தி பண்ற விஷயம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன செய்யணும், பக்தியை தன்னிச்சையா பண்ணணும், ஸ்பான்டேனியஸா. ஒரு டேம்ல தண்ணி திறந்தா அது எப்படி ஸ்பான்டேனியஸா போகுமோ அது மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும், பக்தியை எந்த ஒரு அதுக்கு ஒரு உந்துதல் தேவையில்லை. அடுத்தது இந்த விஷயம் எனக்கு தடை செய்து அதனால நான் பக்தி பண்ணலன்னு நம்ம காரணமே இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு பக்தியை நம்ம பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் இங்க பிரபுபாதர் நமக்கு அவருடைய வாழ்க்கையில மேற்கோடிட்டு காமிக்கிறார். அந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அடுத்து கண்டினியூ பண்ணலாம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா, கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஆயிரத்தி 1947 ஆண்டு இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது. ஆனால் மகிழ்ச்சி ரொம்ப நாள் நிலைக்கவில்லை. ஏன் என்றால் சுதந்திரத்தின் பின்னாலேயே நாடு இந்தியா, பாகிஸ்தான் என்று பிளவுபட்டு ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் கலவரங்களில் கொல்லப்பட்டனர். பின்னால் இந்நாட்களை பற்றி பிரபுபாதா நினைவு கூர்ந்தார். 1947 நாங்கள் இந்து முஸ்லிம் சண்டையை கண்கூடாக பார்த்தோம். ஒரு பக்கம் இந்துக்கள் சேருவார்கள், மறுபக்கம் முஸ்லிம்கள் சேருவார்கள். இரு தரப்பினரும் மோதிக்கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் குத்திக் கொண்டு மடிவார்கள். செத்தபின் இந்து எழுதிய ஒரு மாதத்திற்கெல்லாம், அதாவது ஜனவரி 30ஆம் தேதி காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். எழுதுவதிலும் பிரச்சாரம் செய்வதிலும் அவையின் ஈடுபாடு ஒருபுறம் கூடிக்கொண்டே போக, மறுபுறம் அவருடைய வியாபாரமும் குடும்ப நிலைமையும் கீழே இறங்கிக் கொண்டே போனது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுவதாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரி தன் நிலைக்கு மிகவும் பொருந்துவதாக அப்பொழுது அவை எண்ணினார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு இடத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் ஒருவனிடம் தனிப்பட்ட கருணை கொள்ளும்போது அவனிடம் இருக்கும் ஜட வஸ்துக்களையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு விடுவேன். ஒன்றுமில்லாமல் பரம ஏழையாக நிற்கும் அவனிடமிருந்து நண்பர்களும் உறவினர்களும் விலகிப் போய் விடுவார்கள். அப்பொழுது அவனுக்கு என்னைத் தவிர யாரும் இல்லாத நிலை உண்டாகிவிடும். அலகாபாத்தில் தன் வியாபாரம் கடன் பலுவால் நொடிந்து போக ஆரம்பித்த போது அபய் லக்னோவில் ஒரு ஃபேக்டரி துவங்க முயற்சி செய்தார். இந்த ஃபேக்டரி முதலில் லாபம் கொடுப்பது போல் தோன்றினாலும் விரைவில் நஷ்டம் ஏற்பட்டு மூடப்பட்டு விட்டது. தன் மனைவி மக்களை கல்கத்தாவிலுள்ள ஒரு வீட்டில் குடிவைத்து பராமரித்து வந்த அபய் முக்கால்வாசி நாட்கள் குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்தே இருந்தார். திரும்பவும் அலகாபாத்துக்கு வந்து விட்ட ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி, நான் கிருஷ்ணா படிக்கட்டுமா? பராமரித்து வந்த படிங்க. அபய் முக்கால்வாசி நாட்கள் குடும்பத்தை விட்ட போதிலும் பொருள்களை அவருக்கு ஆர்வம் நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே போனது. அவருக்கு மனதெல்லாம் பிரச்சாரம் செய்வதிலேயே நாட்டமாய் இருந்தது. ஒரு நாள் அவருடைய வாடிக்கையாளர்களின் ஒருவர் அவரை ஜான்சியிலுள்ள கீதா மந்திர் எனும் இடத்தில் உரை நிகழ்ந்த வரும்படி கேட்டுக்கொண்டார். ஜான்சியில் அவருடைய உரையை எல்லோரும் விரும்பி கேட்டனர். அன்று அவருடைய உரையை கேட்டவர்களின் முக்கால்வாசி பேர்கள் மருத்துவ மாணவர்கள், டாக்டர்கள் மற்றும் பலவிதத்தில் பேச கேட்டு பழக அபய் நித்திரமான பிரச்சார மையம் ஒன்றை ஜான்சியில் நிறுவ நினைப்பார் என்று பிரபு அதுக்கு மேல தெரியலீங்களே. இப்ப நான் போன்ல பார்த்தே படிக்கிறேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சோ நான் இதல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்தறேன் இந்த பாயிண்ட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்ஜினியர்கள் போன்றவர்கள், ஆனால் அவர்களது பாராட்டு ஏதோ நாகரிகத்திற்கு மற்றவர்களுக்காக செய்யும் செயலாக இருந்ததே ஒழிய அவையின்
பேச்சை ஆழமாக புரிந்து உணர்ந்து கொண்டதன் வாயிலாக ஏற்பட்ட ஒன்றாக தெரியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதுல வந்து 3 முக்கியமான விஷயம் மறுபடியும் இங்கேயும் இருக்கு. சொல்றீங்களா? இந்த இந்த பேராகிராஃப்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் குயிக்கா சொன்னீங்கன்னா நம்ம நிறைய கவர் பண்ணலாம் இன்னைக்கு. அந்த பத்திரிகை வந்து இந்து இந்தியா வந்து 1947 சுதந்திரம் அடைஞ்சாலும் ஒரு பக்கம் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் தனியா பிரிஞ்சுக்கிட்டு 2 சண்டை போட்டுக்கிட்டு செத்துடுறாங்க. இருந்தாலும் இதுக்கு நடு சுட்டு கொண்டுறாங்க. இதெல்லாம் இந்த பிரச்சாரத்துல அவங்க வந்து எழுதினாலும் அபையின் ஈடுபாடு முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு பக்கம் பிரச்சாரத்துலதான் அதிகமான ஈடுபாடு இருந்தது. குடும்ப நிலையை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை. அதனால அவரோட வியாபாரம் ரொம்ப தாழ்ந்துட்டே போச்சு. அவர் வந்து அவங்க ஃபேமிலியை வந்து கல்கத்தா அலகாபாத்ல ஒரு இடத்துல குடி வச்சிருந்தாரு. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்க மாதிரி யார் மேல ரொம்ப அன்பு இருக்கோ அவங்க வந்து ஜட வஸ்துக்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துப்பேன், அவங்கள பழமை ஏழையாக நிறுத்தி விடுவேன், உறவினர்கள் நண்பர்கள் யாருமே இல்லாம இருப்பாங்க, அவருக்கு என்ன தவிர வேற யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை உண்டாக்கி விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாரு. அது எனக்கு இப்ப பொருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. யாருமே இல்லைன்ற ஒரு உணர்வு வரும்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணிடுறாரு கிருஷ்ணர் வந்து. அப்படி பண்ணிடுறாரு. யாரும் இல்ல, உன்னை தவிர எனக்கு கிருஷ்ணா யாரும் இல்லைன்னு நினைப்பாங்க அந்த பக்தன் சொல்லிட்டு எல்லா வஸ்துக்களையும் எடுத்துடுறாரு. இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. இதில் நடுவில் 2 பேஜஸ் வந்து மிஸ் ஆகுது. இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு. ஓகே ஓகே, நம்ம வந்து ஐ வில் ட்ரை டு மேக்கப் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ என்னன்னா இங்கே வந்து இவங்க 2 பேரும் இறந்துடுறாங்க, முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் அவங்கள குத்திக்கிறாங்க. அப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பக்கம் அவங்க குத்திக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு அவங்களே கொண்டுக்கிறாங்க. பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, அவங்க இறந்த உடனே முனிசிபாலிட்டி வேன் வந்து அவங்களை அழைச்சிட்டு போகுது. அப்போ அதுக்கடுத்து என்ன இல்லை, இந்துவோ முஸ்லீமோ அந்த ஒரு பாயிண்டே இல்லை. அப்போ அரசியல்வாதிகள் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா, அமைதி வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அபய் வந்து அதை வந்து நம்பல. சுதந்திரம் அடைஞ்சாச்சு, இனிமேல் எல்லாம் சரியாயி. இப்ப என்னன்னா வாழ்க்கையில வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்ச உடனே எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு தான் எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, அதுவும் மாறல. ஏன்னா சுதந்திரம் அடைஞ்சாச்சு, இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, இன்னொரு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருச்சு. தலைவர்கள் கடலுணர்வு பெற்றவர்களாக இருந்தாலேயே அவர்கள் அவர்கள் சமுதாயத்தில் என்ன மாறுதல் செய்ய முடியும்? தனது பேக் டு காடேட் பத்திரிகையை காந்தி சின்னா பேச்சு என்ற தலைப்பின் கீழ் அபை கீழ்கண்டவாறு எழுதினார். இப்போ நான் ஏன் இந்த இடத்துல நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, இங்க வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, நான் இந்த ஒரு 2 பேஜஸ் நம்ம அப்புறம் படிக்கும். இப்போ ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, பிரபுபாதர் வந்து காந்திஜிக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுவார். ஆக்சுவலா காந்திஜி இதெல்லாம் நம்ம பிரபுபாதருடைய சில என்ன சொல்றது, அந்த தெய்வீகமான லீலைகள்ல ஒண்ணு. இதெல்லாம் காந்திஜி உயிரோட இருக்கும் போதே பிரபுபாதர் சொல்லிடுவார், நீங்க ரிட்டையர் ஆகணும், இந்த அரசியல்ல இருந்து நீங்க ரிட்டையர் ஆகணும். ஏன்னா அப்படி ரிட்டையர் ஆகலாம் உங்களுடைய உயிருக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கை மாதிரி ஒரு அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஃபேவர் பண்ணி பிரபுபாதர் லெட்டர் எழுதுவார். அவர் வந்து கண்டுக்கவே மாட்டார். அந்த லெட்டர் கிடைச்ச 1 மாசத்துல, அதுதான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த லெட்டர் கிடைச்ச 1 மாசத்துல என்னன்னா 30ஆம் தேதி காந்தி வந்து சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார். ஓகே, இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பக்கம் பிரச்சாரத்து மேல ஈடுபாடு இருக்கு. அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுடைய குடும்ப அப்போ
இங்க வந்து நீங்க பார்க்க வேண்டிய இந்த விஷயம், இத வந்து பாகவத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஸ்லோகா இது. இத நான் வந்து இந்த லைன மட்டும் நான் மறுபடியும் படிக்கிறேன். பக்தர்கள் தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இந்த பக்கம் அவருடைய ஒரு பக்கம் குடும்ப வாழ்க்கை, கொஞ்சம் குடும்ப இதுல கொஞ்சம் இரக்கம் இருக்கிற மாரி தோணுது. அப்ப பிரபுபாதர் அந்த எப்படி அணுகுறாருன்றது மட்டும் பாருங்க. நான் ஒருவனிடம் தனிப்பட்ட கருணை கொள்ளும்போது, அவனிடம் இருக்கும் ஜட வஸ்துக்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு விடுவேன். ஐ டோன்ட் நோ நாளைக்கு இந்த பாயிண்ட் கேட்டாங்கன்னா எத்தனை பக்தர்கள் அடுத்த கிளாஸ் வருவீங்கன்னு தெரியாது. பட் இதுதான் உண்மை, ரியாலிட்டி. யாராவது கிருஷ்ணர் வந்து யாராவது ஒரு பக்தர் மேல காரணமற்ற கருணையை காமிக்கணும்னு நினைச்சிட்டாருன்னா என்ன செஞ்சிருவாரு அவர்ட்ட இருந்து? ஜட வஸ்துக்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு விடுவேன். ஒன்றுமில்லாமல் பரம ஏழையாக நிற்கும் அவனிடமிருந்து நண்பர்களும் உறவினர்களும் விலகி போய் விடுவார்கள். அப்போது அவனுக்கு என்னை தவிர யாரும் இல்லாத நிலை உண்டாகிவிடும். அப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, பிரபுபாதர் அந்த சூழ்நிலை எப்படி எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னா, இதுவும் கிருஷ்ணருடைய காரணமற்ற கருணை அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிறார். அப்போ நம் வாழ்வில் 2 விஷயங்கள் நடக்கலாம். ஒன்று சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. இதுக்கு காரணம் என்ன? கிருஷ்ணருடைய காரணமற்ற கருணை. எப்பாவது ரிவர்சல்ஸ் நடக்குது, எதிர்பாராத விஷயம் நடக்குதுன்னா அதுவும் நம்ம இப்படிதான் எடுத்துக்கணும், பகவானுடைய கருணை. ஏன்னா நமக்கு வர வேண்டியது இன்னும் நிறைய வர வேண்டியது, ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது. ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாரு? அதை நமக்கு கருணை பண்ணி கொஞ்சம் கம்மியா கொடுக்குறாரு அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ நம்ம என்னைக்குமே நம்ம சொல்லுவோம், என்னப்பா இது காலையில எழுந்திருக்க சொல்றீங்க, ஜாயின் பண்ண சொல்றீங்க, இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி எனக்கு வருத்தமா இருக்கு, இதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா இதை நம்ம செய்யணும். இதெல்லாம் நம்மளுடைய தவங்கள். இது வந்து கிருஷ்ணருக்கு திருப்தியை உண்டாக்கும் அப்படின்னா நம்ம அந்த தவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இன்னைக்கு பக்தர்கள் கண்டிப்பா இந்த 1 மணி நேரம் நீங்க எல்லாம் பிஸியா இருப்பீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துல. பட் இருந்தாலும் என்ன செய்றீங்க? நீங்க தியாகம் செய்துள்ளீர்கள். உங்களுடைய கம்ஃபர்ட்டை வந்து தியாகம் பண்ணிட்டு பகவானுக்காக, பகவானுடைய திருப்திக்காக பிரபுபாதருடைய லீலைகளை கேட்க இங்க வந்துள்ளீர்கள். இதுதான் கிருஷ்ணர் பார்க்கிறார். இதுதான் கிருஷ்ணருடைய காரணமற்ற கருணை நம் மீது விழுந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்ப எந்த பக்தர் தொடர்ந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரோட கருணை உண்டு. நம்ம கேட்போம்ல, நான் பக்தி பண்றேன், என் பக்தியில கிருஷ்ணன் மெச்சுறாரா, என் பக்தி கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா பதில் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் இன்று சான் பண்றீங்க, நாளைக்கு நீங்க சான் பண்றீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் உங்களுடைய பக்தியில் ஆனந்தப்படுகிறார். அதனாலதான் அடுத்த நாள் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார். இன்னைக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கிறோம், நாளைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணர் நமது பக்தியை என்ன செய்யறாரு? ரெகக்னைஸ் பண்றாரு. அதனால நமக்கு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. இது சாதாரண விஷயம் அல்ல. இந்த உலகில் 800 கோடி பேர் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் இந்த பக்தி வந்துருமா, கிருஷ்ணர் மீது ஈர்ப்பு வந்துடுமா அப்படின்னா அது நடக்காது. சில சூசன் ஆத்மாஸ். அந்த விதத்துல நம்மலாம் என்னது, மிக மிக பெரிய அதிர்ஷ்டசாலிகள். அதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு கண்டினியூ பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வீக். ஸோ இப்போ வந்து சில முக்கியமான விஷயங்கள், சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ். ஐ திங்க் ராதாநாத் பிரபு அனௌன்ஸ் பண்ணுவார் பின்னாடி. எஸ் பிரபு, முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா பிரபு? அதுக்கு முன்னாடி பக்தர்கள் இப்ப ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா? கேள்வி, சந்தேகம் இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சதுல? அப்படிலாம் கிளாஸ்ல இன்னைக்கு எனக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பிரபு அப்படின்னு ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க சொல்லலாம். பிரபு, எனக்கு பிடிச்சிருக்குது பிரபு ஒரு பாயிண்ட். அவரு யாருமே இல்லாத அவரை மட்டும் நினைக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. என்ன மாதாஜி? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லைங்களா, அவரே நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா எல்லாருமே உறவினர்ல இருந்து, அவங்களுடைய பொருளாதாரத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் விலகி வச்சு தன்னை மட்டுமே நினைக்கும்படி செய்வேன்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. எஸ் மாதாஜி, எஸ், ஹரிபோல். ஸோ இப்போ நம்மளோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படிதான் இருக்கும். நம்ம வந்து சிலர் சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய 4 ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்னா, மாமிசம் தவிர்க்கணும், கணவன் மனைவி தவிர உடல் உறவு வச்சுக்கூடாது, நோ டாக்ஸிகேஷன், அடுத்தது கேம்பிளிங், சூதாடக்கூடாது. இதெல்லாம் இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் அனைத்தும் என்னது, நமக்கு தேவையற்ற ஒன்று. அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பக்தர்கள் வந்து அதெல்லாம் செய்யாதீங்க, இதெல்லாம் வந்து நீங்க
இதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பகவான் நமக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்றாருன்னா அது கண்டிப்பா நம்மளுடைய நன்மைக்கு மட்டுமே. இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஸ்பிரிட்ல மட்டும் பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா எல்லாமே நமக்கு சிறப்பா இருக்கும். எஸ், வேற யாராவது ஷேர் பண்றீங்களா? இன்னைக்கு இந்த பிரபுபாத லீலாமிரத்திலிருந்து நீங்கள் எடுத்து கொண்டு செல்லும் விஷயம் என்ன? ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 40 மினிட்ஸ் கேட்டிருக்கோம் பிரபுபாத. இந்த கம்பாரிசன் வந்து நிறைய பேருக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். என்ன மாதாஜி? பிரபுபாத சொல்லியிருக்காங்க, கிருஷ்ண பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த விஷயம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாரதியாருக்கும் அதே மாதிரிதான். அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல நல்லா இருப்பாங்க, அப்புறம் வந்து அவரோட குடும்ப வாழ்க்கை ரொம்ப கம்மியாயிட்டே போகுது, குடும்பத்தை விட்டு போற மாதிரி நிறைய கஷ்டத்துல இருப்பாரு அப்படின்றதும். அதே மாதிரி இந்த கிருஷ்ணர் பக்தர் சுதாமா, ஓகே, அவரும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில தானே இருந்து அப்படின்றது எனக்கு லிங்க் ஆகுது. சரியா சொன்னா என்னன்னு தெரியல சார். Yes, இருந்தாலும் actually மொத்தம் இது வந்து again கேஸ் டு கேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம். ஆனா இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குழந்தை அவங்களுடைய மாற்றாம் தாய் அவங்களுடைய மடியில உட்காரக்கூடாதுன்னு ஒதுக்கி வைக்கப்படுது. ஆனா அந்த குழந்தை பின்னாடி என்ன கேக்குது அப்படின்னா, எனக்கு என் தந்தையை போல ராஜ்யம் வேண்டும் அப்படின்னு கேக்குது. யாருன்னு தெரியுமா அந்த குழந்தை? துருவ மன்னர் தானே பிரபு? என்ன மாதாஜி? துருவ மன்னரா? எஸ், துருவ மகாராஜர். பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பகவான் ஒரு போல் ஸ்டார், ஒரு பெரிய அண்டத்தையே கொடுக்கிறார் பகவான். அப்போ நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவர் தான் அவர் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா அதை பகவான்கிட்ட விட்டுடணும். நீங்க என்ன வந்து இப்ப நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல, சைத்தன்ய மகாபிரபு பாடுவார், நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரிம் கவிதம் வா ஜெகதீஷ காமையே. நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வேணான்னு தான் சொல்லணும். கிருஷ்ணர் கொடுக்கறதும் கொடுக்காததும் அவருக்கு தெரியும் பகவானுக்கு. இந்த விஷயம் இருந்தா இவனோட பக்திக்கு ஏதுவாக இருக்கும், இந்த விஷயம் இவனோட பக்திக்கு தடங்களா இருக்குன்னா அது பகவான் எடுத்துருவார். துருவ மகாராஜ் அது வேண்டாம்னு தானே சொல்லிடுவார் பிரபு. ராஜ்யம் எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட சரணாகதி ஆயிடுவார். ஆக்சுவலா என்னன்னா, துருவ மகாராஜர் வந்து கோச்சிக்கிட்டு போகும்போது என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆசை இதுதான். அவருடைய ஆசை இருக்கும் அவருக்கு, எனக்கு வந்து இது வேணும், ராஜ்யம், என்னுடைய தந்தையை போல ஒரு ராஜ்யம் வேண்டும், அந்த அரியாசானம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்படுறார். பின்னாடி வந்து அவர் நாரத முனியை பார்த்த உடனே பகவானை நோக்கி அந்த தவம், அப்படி ஒரு தீர்க்க தவம் இருந்த உடனே அப்போ வந்து அவர் என்ன செஞ்சிருவாருன்னா, பின்னாடி பிரேயர் வைக்கும் போதெல்லாம் எதுவுமே வேணான்றார். பட் பகவான் வந்து அவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுகிறார். எஸ், வேற ஏதாவது ஷேர் பண்றீங்களா? இன்னைக்கு கிளாஸ்ல இருந்து நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட மிக மிக முக்கியமான விஷயம். பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நம்ம பிரபுபாவுடைய சொன்னது என்னன்னா, நமக்கு பிரச்சாரம் முக்கியமானது. எஸ், ஹரி ஹரி போல். மாதாஜி நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஹரி போல் சொல்லிடலாம். ஹரி போல், ஹரி போல். எஸ், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது நம்மளுடைய பிசினஸ். நம்மளோட பிசினஸ் என்னது? புக்கை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், பிரச்சாரம் பண்ணணும், பக்தி மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்போ எந்த சூழ்நிலையும், போர் இருந்தாலும் பஞ்சம் வந்தாலும் பிரபுபாதர் என்னது அந்த விஷயத்துல மட்டும் இஸ் டு த பாயிண்ட், அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ வந்து சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ், தயவு செய்து கொஞ்சம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து குரு மகாராஜருக்காக 27 முறை உக்ரம் வீரம் சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். எஸ், ராதானந்த் பிரபு, ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கா பிரபு? எஸ் பிரபு. என்ன அந்த உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணு பண்ணணும்தா 5 மினிட்ஸ். ஓகே, அது முன்னாடி என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்டா? ஆமா பிரபு, ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கா பிரபு? சண்டே ப்ரோக்ராம் ஆர் சண்டே ப்ரோக்ராம் இருக்கு. பானியடி தான் நாங்க பண்றோம். சீபீச்ல போய் பண்றோம். சீபீச் தவளக்குப்பம் பூர்ணகும்பம் பக்கத்துல. எஸ், சீபீச்ல போய் பார்த்து வந்தேன். அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இடம். அங்கே பண்ணிக்கலாம், எல்லாரும் நல்லா இருக்கு. எஸ், நம்ம எல்லாம் தீர்த்த யாத்திரைக்கு பல இடத்துக்கு போகணும். எல்லா தீர்த்த யாத்திரையும் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கௌரனி தாய் வந்து பாண்டிச்சேரியில கொண்டு வராங்க. பாண்டிச்சேரியில எல்லா தீர்த்தமும் வரப்போகுது. சோ கடலையும் புனிதப்படுத்த போகிறார்கள். கௌரணி தாய் கடலில் நீராட போகிறார்கள். நம்மளும் அந்த மிகப்பெரிய பாகியத்துல தண்ட மகோத்சவம் அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க, பாணியட்டி உற்சவம்.
இதெல்லாம் பகவானோட லீலைகள். திருடுவது ஒரு குற்றம், ஆனா அதுவே கொண்டாடப்படுகிறது. அதே மாதிரி தண்டனை கொடுப்பது கஷ்டமான விஷயம், ஆனா இங்க தண்டனை கொடுக்கும் விஷயம் உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது. என்ன தண்டனை, ஏன் தண்டனை, இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க பாணிகட்டி உற்சவத்துக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. அன்னைக்கு சீடாதாகி உற்சவம் அருமையான ஒரு மிக மிக கருணையை பெறுவதற்கான நாள் அது. மிஸ் பண்ணாம வந்து கலந்துக்கோங்க பக்தர்கள் அனைவரும். சாட்டர்டே 27ஆம் தேதி. அதுக்கு நடுவுல 25ஆம் தேதி பாண்டவ நிர்ஜல ஏகாதசி. 24 ஏகாதசியோடைய பலனையும் நீங்கள் பெறுவதற்கான அருமையான வழி பாண்டவ நிர்ஜல ஏகாதசி. லீவ் எடுக்காத பக்தர்கள்லாம் லீவ் எடுத்துக்கோங்க. அன்னைக்கு ஒரு நாள் காலை 5 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை தண்ணிக்கு நம்ம குடிக்க வேணாம், உணவு எடுக்க வேணாம். பகவானுடைய நாமத்தை நீராகவும் உணவாகவும் அருந்தலாம். ஒரே ஒரு வேலை மட்டும்தான் அன்னைக்கு உங்களை அந்த நாளுக்காக. அது எல்லாம் பாசிபிள், ஏன்னா அந்த நாள்ல மட்டும்தான் நம்மளால அவ்வளவு சான் பண்ண முடியும், மற்ற நாள்லாம் முடியாது. ஓகே, சோ தயார்படுத்திக்கோங்க. இது நம்ம பாத்ர பூர்ணிமா வருது, செப்டம்பர் மந்த் பாத்ர பூர்ணிமா. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு சவுத் மீட்டிங் இருந்தது. அதில் யார் யார் எவ்வளோ ப்ளெஜஸ் கொடுக்குறீங்க பாகவதம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எல்லாருமே 500,000 அப்படி பாகவதம் செட்டு ப்ளெஜஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம பாண்டிச்சேரி ஸ்மால் டெம்பிள். ஸோ அதுக்காக நான் அவங்களோட பிளானிங் கொடுத்தாங்க. என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஐடியா, உங்களுக்கு எவ்வளோ காங்கிரேஷன் டிபோட்டி இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. ஒரு 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 செட்டு 2 செட்டு வாங்கிட்டு அவங்க யாருக்கு கிஃப்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா அவங்க யாருக்கு சேல் பண்ணல, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணல, அப்படி பண்ணுவாங்க. அப்படி ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க. அப்போ நான் நினச்சேன், ஓகே எங்களுக்கு ஒரு 30, 25 பேர் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே ஒரு செட்டு வாங்கிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்காக யார் யார் எல்லாரும் கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு பண்ணணும். ஸோ நமக்கு ஒரு 30 பாகவதம் செட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும். ஸோ மெயினாக வந்து எல்லாரும் பாகவதம் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க. அப்படி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் மற்றவங்க கிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் பாகவதம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் உங்கள் வீட்டில் வந்துட்டார். கிருஷ்ணர் வந்துட்டா எல்லாமே அங்கே வந்துடும். அனைத்து விதமான என்ன கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு விஷயமே இருக்காதாங்க, அனைத்தும் கிடைத்துவிடும். கிருஷ்ணர் உங்கள் வீட்டுக்கு அழைத்துவதற்கு பாத்ர பூர்ணிமா செப்டம்பர் மாதம். அதுக்கு முன்னாடி பாகவதம் ஏன் அப்படின்றவங்க பக்தர்கள் சொல்லலாம். அந்த புத்தகம் 18 புத்தகம், வேதாந்த சூத்திரத்துடைய சாரம், வேதங்களின் பழுத்த பழம் பாகவதம். ஸோ நம்ம அடுத்த கிளாஸ்லையும் இதை பற்றி பெருமைகளை கேட்கலாம். ஸோ தட் நீங்கள் வந்து பாகவதம் உங்கள் வீட்டில் பகவானை அழைத்து வருவதற்கான வழி அது பாகவதத்தின் மூலமாக. அப்புறம் லாஸ்ட் டைம் என்ன சொன்னா, யார் சாண்டிங் பண்றாங்க எவ்வளோ யாரும் சொல்லலையா? ஸோ யாராவது அப்டேட் பண்ணுங்க. ஆஃப்டர் மேபி மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே எத்தனை ரவுண்ட் சாண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு தேதி போட்டு எத்தனை ரவுண்ட் சாண்டிங் குரூப்ல அப்டேட் பண்ணுங்க. அந்த குரூப்ல போடல. எஸ், குரூப்ல அப்டேட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து 27 முறை உக்ரம் வீரம் சொல்லலாம். ஜஸ்ட் எனக்கு 1 மினிட் கொடுங்க. जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा प्रह्लादेश जय पद्मा मोह पद्मा भृंगा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम्
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं उग्रं महाविष्णु विष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं नमाम्यहम् मृत्यो उग्रं नमाम्यहम् वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम् जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्मा महापद्म भृंग विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय 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 हरे कृष्णा ज्वलन्तं सर्वतोमुखं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमामि अहम् उग्रं हरे कृष्णा क्लास கலந்துட்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றி ஸோ தயவு செய்து கண்டினியூ பண்ணுங்க குரு மகாராஜிற்காக சாண்டிங் மற்றும் உக்ரவீர மகாவிஷ்ணு நாளைக்கு நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸஸ் இருக்கு நாளைக்கு ஈவினிங் 8 மணிக்கு ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா நாளைக்கு பிரபுஜி எல்லாம் இருக்கும் பிரபு இது தமிழ் பக்தி விரிஷா யார் வேணா ஜாயின் பண்ணலாம் ப்ரோ லிங்க்ல நான் அனுப்பி விடுறேன் ஓகே 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 லிங்க் போடுங்க ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா இன்னைக்கு கிளாஸ்ல கலந்துக்கிட்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றி உங்களுடைய திருப்பாதங்களை என்னோட பணிவான வணக்கத்தை ஏற்றுக்கோங்க வாஞ்சா கல்பதருபியஷ்ச கிருபா நமோ நமः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्रील गुरुदेव जय निताय गौर सितना प्रेमंदे हरि 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 थैंक यू हरे कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु थैंक यू माता जी हरे कृष्णा